أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں ماہانہ ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے برسنگلا ورگو خواتین و حضرات کا مئی 2026 کیسا ہونے والا ہے، کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گی، کون سی ایسی چینجنگز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ بہت سارے معاملات کے اندر ایسی تبدیلی ہوگی جو کہ منظم ترقی اور ذہنی وضاحت لے کر آئے گی۔ بامقصد عزائم اور اندرونی انرجیز کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، اور اس دوران آپ کو اپنے اعتماد کو، اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنی طویل مدتی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے کی یہ مہینہ دعوت دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اوورآل سن کے اثرات جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے، جیسا کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے فلسفے کو تبدیل کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معمولات کے جو خیالات ہیں، معمولات کی جو مصروفیات ہیں، بیجا مصروفیات، وہاں سے آپ کو باہر نکالنا، نئے خیالات اور عقائد کے پیش نظر اپنے طویل مدتی اہداف کو جو ہے آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ پھر جا کے آپ روزمرہ اپنی ساری چیزوں کے اوپر بہت بینیفٹ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ تو یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو جذباتی طور پہ بھی بچنا ہے، اعتماد کے ساتھ، لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی بھی ہیں جس میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں، ذمہ داریوں کا بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی جو ہارڈ ورکنگ ہے، آپ کی جو محنت ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ہارڈ ورک کیا، کتنا کچھ کیا، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے کیریئر ہاؤس کے اوپر نظر ڈالیں تو کیریئر ہاؤس کی جانب اگر دیکھا جائے تو میں ایک ایسے معاملات کی جانب اشارہ لے کر آ رہا ہے کہ آپ مستحکم منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، نئے لوگ ملیں گے، اور اس سے بہتر ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی پازیٹیو کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے تو یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تربیتی پروگراموں کے اندر پارٹیسپیشنز ہے، نئی چیزیں جس جگہ سے آپ کے کیریئر کو ایک نیا رستہ ملے گا، وہ چیزیں ہوتی نظر آئیں گی۔ تو یہاں پہ آپ ایک اپنے آفس میں، اپنے ورکنگ پلیس کے اوپر ایک اچھا اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، مگر اس دوران کچھ چیزوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کو فیصلے کی طاقت حاصل ہوگی۔ سن کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور بہت سارے آپ کے کیریئر کے اوپر بینیفٹ لے کر آئے گی۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان اس باکس کے اندر کھڑا ہوا ہے تو اس سے جب تک نکلے گا نہیں، سرکل سے نکلے گا نہیں، تو کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس دائرے کو توڑنا ہوگا، اس سرکل کو بریک اپ کرنا ہوگا، وہ آپ کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا، اور اس دوران آپ کو منظم طریقے سے آگے بڑھنا۔ کچھ چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، مگر ان چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس، آپ کا گیان ہونا بہت ضروری ہے، پھر ڈیفینیٹلی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اور آپ کی محنت حقیقی ترقی لے کر آئے گی، کامیابی لے کر آئے گی، اور آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں مالی معاملات کے اوپر۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو اس جانب اشارہ ہے کہ محتاط طریقے سے، نظم و ضبط کے ساتھ مہینے کے آغاز میں آپ کو اپنا بجٹ بنا لینا چاہیے، اور کچھ چیزیں جو آپ کے اوپر لونز چل رہے ہیں، واجب الادا ہیں، تو ان کے لیے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی پازیٹیو انرجی، ٹورس کی جو انرجیز ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈینجرس انویسٹمنٹ، خطرناک سرمایہ کاری کی بجائے محفوظ سرمایہ کاری کرنی چاہیے، جس سے مالی استحکام آئے، جس سے آپ پیشہ ورانہ طور پر مضبوط ہوں۔ یہاں پہ ایک اہم چیز ہے، وہ ہے برج سرطان کے اندر جوپیٹر کا ہونا، مشتری کا جو مقام ہے وہ آپ کے پیشہ ورانہ نیٹ ورکس ہے، فیملی سپورٹ ہے، طویل مدتی بچت کے منصوبوں کے اوپر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر اسکول یا جاب کے جیسے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں تو ان چیزوں پہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، تو لیکن آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ بجٹ نہیں بنائیں گے، اپنا شیڈول نہیں بنائیں گے، تو آپ مستقبل میں تھوڑا سا اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ورگو خواتین و حضرات ہیں انہیں تھوڑا سا مینج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو محبت کا اینگل ہے، شادی شدہ لائف ہے، ریلیشن شپس ہیں، اس کے اوپر دیکھا جائے تو میں آپ کی محبت کو ایک ایماندارانہ نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اس دوران آپ کو اپنے ایک دوسرے سے گفتگو کو، بات چیت کو
जज्बाती तौर पर नहीं, बड़े अफ़ाम तफ़हीम के साथ, तहम्मुल के साथ देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो मुश्तरका ख़यालात और मिल-जुल कर करने वाले होते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने की बजाय एक दूसरे को समझकर आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, और ये एक अच्छा वक्त है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके ज़हन में चैलेंजेस चल रहे होंगे, मुतनाज़ा पस मंज़िल में जो चीज़ें हुई हैं प्रीवियस, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके बाद जब आप एक दूसरे के साथ अपने रवाबित को मजबूत करते हैं मुखलिसाना अंदाज से, तो वो आपके लिए बड़ा अहम होता है। तो इस दौरान जो 20 मई है, वेनस जाएगा, जोरा जो जाएगा बुर्सतान में, तो वहाँ पे जज्बाती तौर पर आप गर्म जोशी महसूस कर सकते हैं, हसासियत बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको हिफाजत करनी है अपने रिलेशंस को, अपने एतमाद को, अपने जज्बात को। मई के आखिर में आप अपने रिश्तों को जो है ना मजबूत करेंगे, और एक दूसरे के एहतराम पे मबनी बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद फैमिली मैटर्स हैं, खानदानी मामलात हैं, तो उस दौरान खानदानी मामलात के ऊपर भी नजर डालना इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे के जज्बात को समझना जरूरी है। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं तो हो सकता है खानदान में कुछ चीजों के ऊपर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, आपके मामलात बढ़ जाएं, तो इन चीजों के ऊपर जो है ना फोकस करना आपके लिए बहुत है। एतमाद के साथ आगे बढ़ना आपके खानदान को मजबूत कर सकता है, और उसके बाद अपनी गुफ्तगू के अंदर बामायनी जुमलों का इस्तेमाल करें। और या कुछ फ़राइज़ ऐसे होते हैं जो आपको ज़िम्मेदारियाँ कुछ ऐसी होती हैं मिलती हैं, तो उनमें थोड़ा सा खालिसतन जो है खलूस और प्यार और मोहब्बत को शामिल करना आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अहम असर डाल सकता है। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो आप अगर जब आप अपनी आदतों पर कायम रहते हैं तो मई में आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। अपनी रूटीन के ऊपर, अपने खाने पीने की रूटीन है, अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे जज्बाती तनाव की वजह से माह के आगाज में आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, असाबी तनाव का शिकार हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपनी दिमागी सरगर्मियां जो हैं, आपका बॉडी जो है उसको रिलैक्स होना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इन चीज़ों को अगर आप मैनेज करते हैं, तवाजुन रखते हैं, तो यकीनन आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। उसके बाद हल्की फुल्की वॉक करना, वर्जिश करना, योगा करना, और जब आप सुबह उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग लंबे लंबे सांस लेना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे है। यहाँ पे एक पोजीशन है सैटर्न की, हद से ज्यादा इस्तेगाम दे रहा है आपकी हेल्थ को और आपकी मदद कर रहा है। तो मई की आखिर तक आपको अपनी सेहत की आदत को बैलेंस्ड करना है, जिसमें वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे सोना है, पॉजिटिव रहना है, और अपनी नींद और अपने असाब को, जो अपनी खुराक है उसमें आपने प्रोटीन को शामिल रखना है, और ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल जो वो ज़्यादा करना है, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी मई 2026 की रेमेडीज की जानिब। मई 2026 में सुबह के वक्त कुरान करीम की तिलावत करें। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त अपने आकाए करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें कसरत से। अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चराग है उसे रोशन करें, और उस रोशनी से फायदा उठाने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड साबित होगी। सूरह रहमान मई के अंदर। उसके बाद रोजाना आपने 100 मरतबा या रज़्ज़ाक ये पढ़ें। उसके बाद या सलाम 111 मरतबा पढ़ें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। खुशकिस्मत रंगों में देखा जाए तो आपके लिए ग्रीन कलर्स के जितने भी शेड्स हैं वो, और मिट्टी कलर के रंग जो हैं वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबरों में देखा जाए 5 नंबर्स की एनर्जीज आपके लिए बहुत सूट करेंगी, जैसा कि 5 है, 14 है, 23 है, 32 है, ये नंबर आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। खुशकिस्मत दिन में देखा जाए तो उसमें बुध का दिन है, जुमे का दिन है, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टोन में देखा जाए तो रेड कार्नेलियन जो है, सुर्ख रंग का जो पत्थर है, रेड कार्नेलियन इस तरह का होता है, वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद सदकात में देखा जाए, अपने रोजमर्रा सदकात में ग्रीन कलर्स की सब्जियां, स्टेशनरी का सामान, तलबा और तलबात को चीजें देना, सब्ज रंग का कपड़ा सदका करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी जानिब कुव्वत मुदाफित को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो दाल मसूर का सदका करें, उससे आपका मांस मजबूत होगा, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। लंबे लंबे सांस लेना अल सुबह, वो आपकी माइंड की एनर्जी को बहुत बूस्ट अप करेगा, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन कलर्स का जो है रोमाल वो अपने पास रखें, और अपने घर के अंदर अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। यकीनन बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। और अपने घर के अंदर इसमाई पैंतन पाक जो है वो जरूर वेज़न करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।